What are they? Creation of new file, good. Then creation of new file, second one. Writing a file, good. Writing a file. Then opening a file, okay. Opening a file. Then opening a file, then reading from file, then for I, right? Then അർജുൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ, അർജുനും നവീദ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ബാക്കിയൊക്കെ ആരൊക്കെ, എവിടെ ബാക്കി ആൾക്കാരൊക്കെ? ഇന്നലെ വൈവ ചോദിച്ചപ്പോൾ കണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങൾ എത്ര സീരിയസ് ആയിട്ടാണ് ക്ലാസ് ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നുള്ള കാര്യം. അതെനിക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലായി ഇന്നലെ വൈവ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ. Okay, moving to specific location in a file, moving to specific location in a file, then final on closing file. Okay, these are the different file operations in C. Okay, creation of new file, writing to a file, opening an existing file, reading from a file, moving to specific location in a file, then closing file, right? So next one is we learn about different modes of files, right? They have different modes of files. How many modes are available in C? How many different file mode operations in C? എത്ര file modes ഉണ്ട്? These are the file operations, right? Also we learned different modes. How many modes? 6. What are they? Read, symbol, first letter madi. Read, write, good. Read, write, read, write. A stands for append. Okay, then W plus, R plus, A plus, right? So these are the different modes of file modes, right? These are different file modes. Okay, so just see the different file modes are W, A, R plus, W plus, and A plus. Okay, opening a file for reading. If file is reading mode, then no data is, this already learned yesterday, right? So today we are going to learn about creating a file. First one is creating a file. We want to create a file. Okay, so through the C programming. Okay, C programming use ചെയ്തിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഫയൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക. Okay, whenever you want to work with a file, the first step is to create a file. A file is nothing but space in a memory where data is stored. File എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? You are going to working on a file. So in the first step you should create a file. Okay, നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു MS ഡോക്യുമെന്റോ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഫയൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം, വർക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ you should to create the file first, right? നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ആ ഫയലിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം ഫസ്റ്റ്. A file is nothing but space in a memory where data is stored. ഓക്കെ, സോ ഫയൽ എന്ന് പറയുന്നത് വേറെ ഒന്നല്ല, മെമ്മറിയിൽ എന്ത് ചെയ്യും, ഒരു ഡേറ്റ അക്വയർ ചെയ്ത് അവിടെ എന്ത് ചെയ്യും, ഈ ഫയൽ സ്റ്റോർ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, സോ ടു ക്രിയേറ്റ് എ ഫയൽ ഇൻ സി പ്രോഗ്രാം ഫോളോയിങ് സിൻഡെക്സ് ഈസ് യൂസ്. ഓക്കെ, നമ്മൾ ഒരു സി പ്രോഗ്രാമിൽ ഒരു ഫയൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈ സിൻഡെക്സ് ആണ് നമുക്ക് യൂസ് ആവും. ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, വി നീഡ് ടു ക്രിയേറ്റ് എ ഫയൽ പോയിന്റർ. സോ ഫയൽ പോയിന്റർ ക്രിയേറ്റ് സിൻഡെക്സ് ഈസ് ഫയൽ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്ററിൽ എഴുതണം, ദെൻ സ്റ്റാർ FP. ഓക്കെ, ദിസ് വൺ ഈസ് ദ ഫയൽ പോയിന്റർ address. Okay, so the next one is we need to open the file. Already we learned, right? If you want to write anything, means you should open the file first. Okay, so that time F is equal to F open, then file name. എന്ത് ഫയൽ നെയിം ആണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത്, again എന്ത് മോഡിലാണ് ആ ഫയലിനെ നിങ്ങൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യേണ്ടത്, അങ്ങനെ ക്ലിയർ ഇത് കൊടുക്കണം. Okay, if the file is not present on the system, suppose we are going to open one file, but ആ ഫയൽ എന്താണ് സിസ്റ്റത്തിൽ അവൈലബിൾ ഇല്ല. Okay, if file is not present on the system, then it is created and then opened. Okay, ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ ഹലോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഫയൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യാണ്, ആ ഹലോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഫയൽ സിസ്റ്റത്തിൽ ഇല്ലാന്ന് വിചാരിച്ചോ. ഓക്കെ, ഇല്ലാണെങ്കിൽ അത് എന്ത് ചെയ്യും, ക്രിയേറ്റ് ആയി ഓപ്പൺ ആവും. അതർവൈസ് ദ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഫയൽ വിൽ ബി ഓപ്പൺ. ഓക്കെ, സംടൈംസ് ഹലോ ഫയൽ അതിൽ ഉണ്ടാവും, ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് എന്ത് ചെയ്യും, അത് അപ്പോൾ തന്നെ അത് ഓപ്പൺ ആയിട്ടുണ്ടാവും. Okay, so how we can create a file? Whenever to create a file in C program, that's the following syntax is used. What is that? File star FP, then FP is equal to F open, then file name, then mode. Okay, what are the different modes? File name nammal kodukkanam, modes is already we learned, right? What are the different types of modes?
വാട്ട് ആർ ദ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് മോഡ്സ്? എന്തൊക്കെ മോഡ്സ്? നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ചതുപോലെ റീഡ്, റൈറ്റ്, എഗെയിൻ എന്താണ് അപ്പൻഡ്, ഏത് മോഡിലാണോ നിങ്ങൾക്ക് ഓപ്പൺ ആവേണ്ടത് ആ മോഡാണ് കൊടുക്കേണ്ടത്. ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആണോ? എന്തൊക്കെ വേണം? ഫസ്റ്റ് വി നീഡ് ടു ക്രിയേറ്റ് ദ ഫയൽ പോയിന്റർ. സോ ദാറ്റ്സ് ദ സിന്റക്സ് ഈസ് ഫയൽ സ്റ്റാർ എഫ് പി. എഫ് പി മീൻസ് ഇറ്റ്സ് എ യൂസർ ഡിഫൈൻഡ്. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ വേണമെങ്കിലും എന്ത് വേരിയബിൾ വേണമെങ്കിലും കൊടുക്കാം. ഇത് എഫ് പി തന്നെ കൊടുക്കണമെന്നില്ല. സോ ഇറ്റ്സ് അവർ ഫയൽ പോയിന്ററിന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതുകൊണ്ട് എഫ് പി കൊടുത്തേ ഉള്ളൂ. നിങ്ങൾ എന്ത് വേരിയബിൾ വേണമെങ്കിലും ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്യാം. ബട്ട് ദ പോയിന്റർ സിമ്പിൾ വന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം. Again, after that fp, ഇവിടെ എന്ത് വേരിയബിൾ ആണോ നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്തത് അത് കൊടുക്കണം. fp is equal to f open. ഓക്കെ, ഫയൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിലുള്ള കീവേഡ് എന്താണ്? എഫ് ഓപ്പൺ ആണ്. ഓക്കെ, ഫയൽ ഓപ്പൺ, എഫ് ഓപ്പൺ, ദെൻ ഓപ്പൺ. അഗൈൻ എന്താണ്? ഏത് ഫയൽ നെയിം ആണ് വേണ്ടത്? ഓക്കെ, ഫയൽ നെയിം, ദെൻ ഡബിൾ കോട്ട്സിനകത്ത് തന്നെ കൊടുക്കണം ഫയൽ നെയിം. ദെൻ ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് ഡബിൾ കോട്ട്സിനകത്ത് തന്നെ എന്ത് കൊടുക്കണം? മോഡ് കൊടുക്കണം. If the file is not present on the system, then it is created and then opened. If a file is already present on the system, then it is directly opened using this function. Okay, file present illengil new file create avum. Otherwise endu cheyum? File undengil endu cheyum? Aa existing file thanne open avum. Okay, so that's a simple program. We need to create a one file in a system. So engane eluthanam? Hash include studio.h integer main file, then star fp, then star fp ennullathu venda, adana program il ipo paranju tharam. Okay, listen. Okay, first line is the program is create a new file. Create a new file. Okay, so നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്? ഒരു ഫയൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. Okay, so first line is hash include studio.h. Okay, clear ano? Then here, then file operations, we need to use some standard library. Standard library undengile use avullu. So hash include standard library use cheyan, stdlib. Clear ano? Very clear ano? The file operations, some library functions edilanu eludittundu, standard library function il eludittundu. So you should use standard library header file also. Clear ano? Okay, so next, as usual, the program is started void main. So നമ്മുടെ program എന്തായിരുന്നു? We need to create a one file, right? So എനിക്ക് മെക്കാനിക്കലിന്റെ പേരിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? എനിക്ക് ഒരു ഫയൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം. സോ അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? പറ. ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലേ തിയറി, ഒരു ഫയൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഒരു ഫയൽ പോയിന്റർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം, റൈറ്റ്? ഫസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യണം? We need to create the file pointer first. സോ അതപ്പോ എങ്ങനെ എഴുതണം? ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്ററിൽ ഫയൽ എന്ന് എഴുതണം. ഓക്കെ, എഗെയിൻ എന്ത് എഴുതണം? ഒരു സ്റ്റാർ സിമ്പൽ കൊടുക്കണം. എഗെയിൻ ഒരു വേരിയബിൾ നെയിം കൊടുക്കണം. ക്ലിയർ ആണോ? ഫയൽ ഓപ്പറേഷൻസിൽ ഫസ്റ്റ് എഴുതേണ്ടത് എന്താണ്? We need to create a file pointer. Okay, so file pointer എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക? You should use capital file, then ഒരു പോയിന്ററിന്റെ ഒരു വേരിയബിൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യണം. ക്ലിയർ ആണോ? ക്ലിയർ അല്ലേ? Then let's see the syntax. Syntaxൽ എന്താണുള്ളത്? ഫയൽ സ്റ്റാർ എഫ് പി. ഞാൻ അതിൽ എന്ത് യൂസ് ചെയ്ത്? പി നോൺ യൂസ് ചെയ്തെന്ന് വിചാരിച്ചു. നെക്സ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യണം? ഈ വേരിയബിളിനെ കൊണ്ട് ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം? ഫയലിനെ ഓപ്പൺ ചെയ്യണം. ഓക്കെ, സോ അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ്? വാട്ട് ഈസ് എ ഫയൽ പോയിന്റർ നെയിം? ഫയൽ പോയിന്ററിന്റെ നെയിം എന്താണ്? പി. ഓക്കെ, സോ പി. ദെൻ ഇവിടെ എന്താണുള്ളത്? സിന്റക്സ് വെച്ച് തന്നെ പറ. ഇവിടെ എന്താണുള്ളത്? പി ദെൻ ഈക്വൽ ടു പി equal to f open, then open close, then file name. എന്ത് ഫയൽ നെയിം കൊടുക്കാം? നമ്മൾ me ഓക്കെ, me മതിയാ? me ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. സോ അപ്പൊ നമ്മൾ me കൊടുക്കാം. me ഡോട്ട് ഫയലിന്റെ ടൈപ്പ് കൊടുക്കണം. എന്ത് ടൈപ്പ് ആണ്? ഞാൻ txt ഫയലാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം. ക്ലിയർ ആണോ? txt എന്ന് പറയുന്നത് ഡോക്ക് ഫയൽ ആക്കാം, എന്ത് വേണമെങ്കിലും ആക്കാം. സോ ഇൻ ദിസ് കേസ്, ഡീഫോൾട്ട് കേസ് ഞാൻ ഒരു സിമ്പിൾ ടെക്സ്റ്റ് ഫയൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, ഇതിൽ കുറെ ഫോർമാറ്റ്സ് ഉണ്ട്. ഡോക്ക് ഫോർമാറ്റ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, മോസ്റ്റ് സിയിൽ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒരു സിമ്പിൾ ഫയൽ txt ഫയൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകണം, ടെക്സ്റ്റ് ഫയൽ. ക്ലിയർ ആണോ? എക്സ്റ്റൻഷൻ കൊടുക്കണം കേട്ടോ. എക്സ്റ്റൻഷൻ കൊടുത്താലേ ഫയൽ ഓപ്പൺ ആവുള്ളൂ, എന്ത് ടൈപ്പ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ആണ് വേണ്ടതെന്നുള്ളത്. ഓക്കെ, ക്ലിയർ അല്ലേ? നെക്സ്റ്റ് ഇനി എന്താണുള്ളത്? വാട്ട് ഈസ് ദ സിന്റക്സ് ഫോർ ദിസ്? എഫ് പി. സോ എഫ് ഓപ്പൺ, ദെൻ ഫയൽ നെയിം കൊടുത്ത് എഗൈൻ എന്താണുള്ളത്? കമ, ദെൻ മോഡ് അല്ലേ? മോഡ് കൊടുക്കണം. ഓക്കെ,
Again നമ്മൾ ഇവിടെ എന്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്? Come on, next question. Okay. സെയിം നിന്റെ രജിസ്റ്റേർഡ് മെയിൽ അഡ്രസ് ഏതാ? സെയിം മൈക്കോൺ ഓൺ ചെയ്. ഇത് തന്നെ. പിന്നെ എങ്ങനെയാ റിക്വസ്റ്റ് പറഞ്ഞത് നിന്റെ അടുത്ത് ഡെയിലി? ഓക്കെ, അത് ഒന്ന് ഇൻഫോം ചെയ്യണം കേട്ടോ അഡ്വൈസർ അടുത്ത് ആ മെയിൽ ആഡ് ചെയ്യാൻ. ഓക്കെ, സോ നെക്സ്റ്റ് ഉള്ളത് എന്താണ്? me.txt then സെമി കമാ then എന്താണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്? ഡബിൾ കോഡ്സ് അല്ലേ? സോ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഡബിൾ കോഡ്. f is equal to f open ഡബിൾ കോഡ് ഫയൽ നെയിം then ഡബിൾ കോഡ് കമാ ഡബിൾ കോഡ് മോഡ്. നമുക്ക് എന്ത് മോഡിലാണ് വേണ്ടത്? റൈറ്റിംഗ് മോഡിൽ ചോദിക്കാം അല്ലേ? റൈറ്റിംഗ് മോഡിൽ ഞാനൊരു ഫയൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം. ക്ലിയർ ആണോ? ക്ലിയർ ആണോ? ഓക്കെ അല്ലേ? ക്ലിയർ ആണോ? ഫയൽ സ്റ്റാർ എന്ത് കൊടുക്കണം? വി നീഡ് ടു ക്രിയേറ്റ് വൺ ഫയൽ പോയിന്റർ. then after that ഈ ഫയൽ പോയിന്റർ is equal to f open then ഫയൽ നെയിം കമാ then റൈറ്റിംഗ് മോഡ്. ഓ സോറി, എന്ത് മോഡാണോ വേണ്ടത് ആ മോഡ്. ഓക്കെ ആണോ? ഓക്കെ അല്ലേ? നെക്സ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യണം വെച്ചാല്, ഓക്കെ അത്ര മതി. ഫയൽ വേണമെങ്കിൽ ക്ലോസ് ചെയ്യണോ അല്ലെങ്കിൽ ഫയൽ ഓപ്പണിൽ തന്നെ ഇരിക്കും. ഓക്കെ, ഇനി എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം ഫയൽ ഓപ്പൺ ആവുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മൾ ആസ് യൂഷ്വൽ ടെർമിനൽ എടുക്കുക. ഓക്കെ, എക്സിക്യൂട്ട് ആയി, നോ ഇഷ്യൂസ്. പ്രോഗ്രാം റൺ ആയി. അപ്പൊ നമ്മൾ ഫയൽ ക്രിയേറ്റ് ആയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം. ഓക്കെ, ഫയൽ നിങ്ങൾ എവിടെയാണോ റൺ ചെയ്യണത് അവിടെയാണ് ഫയൽ ക്രിയേറ്റ് ആയിട്ടുണ്ടാവുക. ഓക്കെ, one second. ഇവിടെ ക്രിയേറ്റ് ആവേണ്ടതാണ്. പെർമിഷൻ ഇഷ്യൂ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, സിസ്റ്റം ഡ്രൈവ് ഇതാണ്, പെർമിഷൻ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക. പ്രോബ്ലം അല്ല, നമ്മൾ അത് ശരിയാവും. ഓക്കെ, ഓക്കെ അല്ലേ ഫയൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ? സെക്കൻഡ്, ഇങ്ങനെ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ഫയലാണ് ഓപ്പൺ ആവുക കേട്ടോ. ഇപ്പൊ എനിക്കതിൽ എന്തോ ഒരു പെർമിഷൻ്റെ ഇഷ്യൂ ഉണ്ട്, അതാണത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യണില്ല. ഓക്കെ, അതർവൈസ് കോഡിങ് ഈസ് കറക്റ്റ് തന്നെയാണ്, ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് എഴുതേണ്ടത്. ഓക്കെ ആണോ? ഒരു ഫയൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്? ആഷ് ഇൻക്ലൂഡ് studio.h, then standard library, you should use standard library, then after that main function, then file pointer. Okay, once again.
Okay, file എന്ത് ചെയ്യാം? The file star fp, then file open. Here we can use any type of pointers variable, then f open files txt, then which mode. Okay, so this is the way we can create a file. Clear ആണോ? ഫയൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ വേണം? What are the things we needed? Then first one is header file, then standard library should എന്തായാലും നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം? Standard library use ചെയ്യണം. Then after that main function, then after that file pointer, then file pointer is equal to f open, then file text. എന്ത് file name ആണോ വേണ്ടത്? ആ file name. Then after that modes. എന്ത് മോഡിലാണോ വേണ്ടത്? ആ മോഡാണ് വേണ്ടത്. ക്ലിയർ ആണോ? സ്റ്റാൻഡേർഡ് ലൈബ്രറി എന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഫയൽ ഓപ്പറേഷന്റെ കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ എന്തിലാണ് എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവുക? സ്റ്റാൻഡേർഡ് ലൈബ്രറിയിലാണ് ഉണ്ടാവുക. ഓക്കെ, ചില ഈവൻസ്. ഓക്കെ, ഈ ലൈബ്രറി ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ എന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? കുറേ സാധനങ്ങൾ, കുറേ അതിന്റെ ബാക്ക് എൻഡിൽ നമുക്ക് ഓർക്കേണ്ട കുറേ ലൈബ്രറി ഫംഗ്ഷൻസ് ഒക്കെ ഇതിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഓക്കെ, സപ്പോസ് ഇത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ എന്ത് വേണ്ടി വരും? ചിലപ്പോൾ ചില സാധനങ്ങൾ വർക്ക് ആവില്ല. ഓക്കെ, അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ലൈബ്രറി എപ്പോഴും യൂസ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. ഫയൽ ഓപ്പറേഷൻസ് കുറച്ച് ക്രിട്ടിക്കലാണ്. ഓക്കെ, സിസ്റ്റത്തിന്റെ കൂടെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കുറേ ലൈബ്രറി ഫംഗ്ഷൻസ് അതിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, the next one is writing file. ഓക്കെ, സോ നമ്മളിപ്പോൾ എന്താണ് ഒരു ഫയൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത്, ഇനി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ഫയൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം? അതിൽ റൈറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള മെത്തഡ്സ് ആണ്. ഓക്കെ, എങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ ഫയലിൽ റൈറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളത്. ഓക്കെ, സോ ഫയൽ റൈറ്റ് ചെയ്യാൻ they have 3 different methods we are using. One is fputc. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ഒന്ന് fputc എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? fputc കൊടുക്കുക. അഗെയിൻ സോറി, പ്രിന്റ് എഫിന് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലേ? പ്രിന്റ് എഫിന് പകരം യൂസ് ചെയ്യുന്ന 3 ഓപ്ഷൻസ് ആണ്. ഓക്കെ, fputc യൂസ് ചെയ്യാം, fputc യൂസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, fputc യു മീൻ ചെയ്യണത് എന്താണ്? ഇറ്റ്സ് എ ക്യാരക്ടർ വൈസ് ആണ്. ഒരു സിംഗിൾ ബൈ സിംഗിൾ ക്യാരക്ടർ ആയിട്ട് പ്രിന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി, റൈറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് fputc യൂസ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ഹോൾ സ്ട്രിങ്സിനെ യൂസ് ചെയ്യാൻ കെറ്റ്സ് പുട്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ? അപ്പൊ എഫിനെ ഒഴിവാക്ക്. പുട്സി എന്ന് പറയുമ്പോൾ സി സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ ക്യാരക്ടർ ആണ്. സോ ഒരു ഫയൽ നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് അതിന്റെ ക്യാരക്ടർ വൈസ് ആണ് നമ്മൾ ഡേറ്റാസ് സ്റ്റോർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ, ടൈപ്പ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ യു ഷുഡ് യൂസ് fputc. ഓക്കെ, ദെൻ ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് എന്താണ് ഡേറ്റ? ക്യാരക്ടർ. അഗൈൻ എന്താണ്? ഫയൽ പോയിന്ററിന്റെ നെയിം. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് ഫയൽ പോയിന്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ ഫയൽ പോയിന്റർ. ഈ ഫയൽ പോയിന്ററിന്റെ നെയിം കൊടുക്കണം. ഓക്കെ, ഏത് ക്യാരക്ടർ ആണ് നമ്മൾ റൈറ്റ് ചെയ്യാൻ പോണത്? ആ ക്യാരക്ടർ വേരിയബിളിന്റെ പേരായിരിക്കണം. നെക്സ്റ്റ് ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് എന്താണ്? ദെൻ ഫയൽ പോയിന്റർ ആയിരിക്കണം. ഓക്കെ, ദെൻ ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് ഇറ്റ് റൈറ്റ്സ് എ ക്യാരക്ടർ ടു ദ ഫയൽ പോയിന്റഡ് ടു ബൈ ഫയൽ പോയിന്റർ. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ഉള്ളത് എന്താണ്? സപ്പോസ് നിങ്ങൾക്ക് ക്യാരക്ടർ വൈസ് പ്രിന്റ് ചെയ്യേണ്ട, യൂഷ്വൽ പ്രിന്റ് വൈസ് സ്ട്രിംഗ് വൈസ്. ഓക്കെ, ഓവർ സ്ട്രിംഗ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ പ്രിന്റ് ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിച്ചോ. സോ നെക്സ്റ്റ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? fputs, then str ഫയൽ പോയിന്റർ. സോ ഇവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം? എന്ത് സ്ട്രിംഗ് ആണ് നമ്മൾ റീഡ് ചെയ്യാൻ പോണത്? ആ സ്ട്രിങ്ങിന്റെ പേര്. ദെൻ ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് ഫയൽ പോയിന്റർ. ഫയൽ പോയിന്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് ഫസ്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവല്ലേ ഫയൽ പോയിന്റർ. ആ ഫയൽ പോയിന്റർ വേണം യൂസ് ചെയ്യാൻ. ഓക്കെ, the next one is when you are using the fputc, it writes a character to a file pointer to a file pointer. So when we are using the fputs, it writes a string to the file pointer to the file pointer. Okay, str use ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ ചെയ്യുക? It writes a string based ലാണ് ഓർക്കുക. It writes a string to the file pointer to the file pointer. What is meant by string? What is meant by string? What is meant by string? What is meant by character? എന്താണ് സ്ട്രിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? എന്താണ് ക്യാരക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? എന്താണ് സ്ട്രിംഗ്? ഇസ് എ സീക്വൻസ് ഓഫ് ക്യാരക്ടർ. അല്ല, കേട്ടില്ല. സ്ട്രിംഗ് ഇസ് എ, എല്ലാ ആൾക്കാരും ടൈപ്പ് ചെയ്യും. വാട്ട് ഈസ് മീൻ ബൈ സ്ട്രിംഗ്? സ്ട്രിംഗ് ഇസ് എ സീക്വൻസ് ഓഫ് ക്യാരക്ടർ. ഓക്കെ, ഗുഡ്. ക്യാരക്ടർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? ഇറ്റ്സ് എ സിംഗിൾ ആൽഫബറ്റ് ആണ് അല്ലേ? ഓക്കെ, ഗുഡ്. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് എന്താണ്? fprintf. fprintf is a normal printf. ഓക്കെ, നമ്മൾ എന്തൊക്കെ വാല്യൂസ് ആണ് നമ്മൾ പ്രിന്റ് ചെയ്യാനുള്ളത്, ഫയലിൽ എന്തൊക്കെ പ്രിന്റ് ചെയ്യാനുള്ളതാണ്. സോ ഇൻ ദിസ് കേസ് വി നീഡ് ടു യൂസ് fprintf, ദെൻ ഫയൽ പോയിന്റർ, ദെൻ str. എന്ത് സ്ട്രിംഗ് ആണ് നിങ്ങൾ പ്രിന്റ് ചെയ്യാൻ പോണത്, ഇല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ക്യാരക്ടർ ആണോ നിങ്ങൾ പ്രിന്റ് ചെയ്യാൻ പോണത് അതിന്റെ സ്ട്രിങ്. അഗൈൻ എന്താണ്? വേരിയബിൾ
ലിസ്റ്റ് ഏതൊക്കെ വേരിയബിൾസിലുള്ള വാല്യൂസ് ആണ് നിങ്ങൾ പ്രിന്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതിനൊക്കെയാണ് കൊടുക്കേണ്ടത്. ഓക്കെ, മോസ്റ്റ്ലി നമ്മൾ എല്ലാ പ്രോബ്ലത്തിലും നമ്മൾ എന്തേ യൂസ് ചെയ്യുള്ളൂ, എഫ് പ്രിന്റ് എഫ് യൂസ് ചെയ്യുള്ളൂ. ഓക്കെ, സോ എഫ് പ്രിന്റ് എഫിൽ എന്തൊക്കെയാണ് അതിന്റെ സിൻടാക്സ് നോക്ക്. എഫ് പ്രിന്റ് എഫ് ഫയൽ പോയിന്റർ, ഏത് ഫയൽ പോയിന്റർ ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. എഗൈൻ എന്താണ് സ്ട്രിംഗ് വേരിയബിൾ. ഓക്കെ, സോറി സ്ട്രിംഗ്. ദെൻ സ്ട്രിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് അത് %s ആണോ അല്ലെങ്കിൽ %d ആണോ അങ്ങനെയുള്ള വാല്യൂസ്. എഗൈൻ ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് എഗൈൻ എന്താണ് വേരിയബിൾ ലിസ്റ്റ്, ഏതൊക്കെ വേരിയബിൾസിലുള്ള വാല്യൂസ് ആണ് നമുക്ക് പ്രിന്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ആ വാല്യൂസ് അതിന് അങ്ങനെയാണ് ഇതിൽ റിപ്രസെന്റ് ചെയ്യുക. So it prints a string to the file pointed by the file pointer. The string can be optionally include format specifier and the list of variable list. Okay, when we are using the fprintf, adil endakka undavum, therefore include the format specifiers and list of variables and variable list. Okay, format specifier undavum, again endana list of variables undavum. ഓക്കെ, സോ അപ്പോൾ റൈറ്റിംഗ് ഫയലിൽ നമ്മൾ 3 രീതിയിലാണ് എഴുതാൻ പറ്റുക അല്ലെ. 3 ടൈപ്പ് എന്തൊക്കെ രീതിയിൽ നമുക്ക് എഴുതാൻ റൈറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും? 3 മെത്തേഡ്സ് എന്തൊക്കെയാണ്? ടൈപ്പ് ചെയ്ത് നോക്കട്ടെ. റൈറ്റിംഗ് ഒരു ഫയലിൽ റൈറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ 3 രീതിയിൽ പ്രിന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലേ. ഏതൊക്കെ രീതിയിലാണ്? ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് എഫ് പുട്ട് സി ക്യാരക്ടർ വൈസ്, റൈറ്റ്. സോ ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ എന്താണ്? എഫ് പുട്ട് എസ്. ഗുഡ്. സോ സ്ട്രിംഗ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പ്രിന്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എഫ് പുട്ട് സി യൂസ് ചെയ്യും. ദെൻ തേർഡ് വൺ ഈസ് എഫ് പ്രിന്റ് എഫ്. ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആണോ? Then they have some one sample example program, that is file first create ചെയ്യണം, file pointer create ചെയ്യണം, then file open ചെയ്യണം, again എന്ത് ചെയ്യണം? പ്രിന്റ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, നമ്മൾ ഈ പ്രോഗ്രാം വേണ്ട, നമ്മൾ വേറെ ഒരു പ്രോഗ്രാം എഴുതാം. Just listen. Okay, so to create a file, display, create a file to display name and mobile number. നിങ്ങളുടെ നെയിമും മൊബൈൽ നമ്പറും ഡിസ്പ്ലേ ആവണ ഒരു ഫയലാണ്. Okay, so first one is what? First one is we include, first one is include studio.h, right? First one is include studio.h. Is it clear? Second one is what? Second one is what? We need to include standard library, right? So standard library is include std library. Okay. Next one is void main, right? The next എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് പറ? ഈ ഫയൽ ഓപ്പറേഷനിൽ ഫസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ്? ഈ ഫയൽ ഓപ്പറേഷൻ പ്രോഗ്രാം എന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് എന്ത് തന്നെ ചെയ്യണം? ഫസ്റ്റ് എന്ത് തന്നെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം? ഫയൽ പോയിന്റർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം. ഫയൽ പോയിന്റർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ഇതുവരെ ക്ലിയർ ആണോ? ഇത് കളിഞ്ഞ പാടെ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ്? ഫയലാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പൊ ഫയൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നു. ഏതൊരു ഇതാണെങ്കിലും ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഫയൽ ക്യാപിറ്റലിൽ എഴുതണം. ഫയൽ, ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഉള്ളത് എന്താണ്? സ്റ്റാർ, ഒരു പേര് കൊടുക്കണം. ഓക്കെ, ഞാൻ വേരിയബിൾ പി കൊടുക്കണം. ക്ലിയർ ആണോ? ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ഇനി നമ്മൾ എന്താണ്? ഇവിടെ 2 കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഫയൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു. എഗെയിൻ നമ്മൾ ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്? ഡിസ്പ്ലേ നെയിം ആൻഡ് നമ്പർ. എന്തൊക്കെ വേണം? ഡിസ്പ്ലേ നെയിം ആൻഡ് നമ്പർ. നെയിം ആൻഡ് നമ്പറിന് 2 വേരിയബിൾസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം. നെയിം നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുക? വേരിയബിൾസ് നെയിം വേരിയബിൾ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാം? ഫസ്റ്റ് ക്യാരക്ടർ നെയിം ഒരു 10 കൊടുക്കാം. ഓക്കെ, then integer number, integer അല്ലേ? അപ്പൊ integer number കൊടുക്കാം. ക്ലിയർ ആണോ? ഇതുവരെ ക്ലിയർ ആണോ? Here our program is we need to display name and number. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു? ക്യാരക്ടർ നെയിം എന്ന് കൊടുത്തു. അഗൈൻ എന്താണ്? integer number എന്ന് കൊടുത്തു. ഓക്കെ ആണോ?
ഇതൊരു ഓക്കെ ആണോ? ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ഇനി നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ഫയല് ഓപ്പൺ ചെയ്യണം. ഓക്കെ, ആ ഒരു ഫയൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യണം. നമുക്ക് എന്താണ് ഒരു ഫയൽ നമ്മൾ പോയിന്റർ സെറ്റ് ചെയ്ത് ദെൻ ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് നമുക്ക് 2 വാല്യൂസ് സ്റ്റോർ ചെയ്യണം. ആ 2 വാല്യൂസ് നമുക്ക് ഡിക്ലെയർ ചെയ്തു. ഡിക്ലെയർ ചെയ്ത ശേഷം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം? ഫയൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യണം. ഫയൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യണമെങ്കിൽ എങ്ങനെ ഓപ്പൺ ചെയ്യണം പറ? നേരത്തെ നമ്മൾ സിൻഡെക്സ് പഠിച്ചതല്ലേ, ഫയൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യണമെങ്കിൽ എങ്ങനെ പഠിക്കണം? ഈ പ്രോഗ്രാം സ്ലോ ആയിട്ട് പോണത് ഈ പ്രോഗ്രാം പഠിക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ എഴുതുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചോ, അതായിരിക്കും നല്ലത്. ഓക്കെ, എങ്ങനെയാണ് ഫയൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യേണ്ടത്? p equal to f open. What is the pointer? The pointer variable എന്താണ് ഇവിടെ? p ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ എന്ത് കൊടുക്കണം? p is equal to then ഫയൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഉള്ളത് എന്താണ്? f ഫയൽ എന്ത് കൊടുക്കണം? ഓപ്പൺ. ഓപ്പൺ. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം? അഗൈൻ ഒരു ഡബിൾ കോട്ട് വരും അല്ലെ? ഡബിൾ കോട്ടിനകത്ത് എന്ത് വരും? ഫയൽ നെയിം. ഫയൽ നെയിം. എന്ത് ഫയൽ നെയിം കൊടുക്കാം? നമ്മൾ നെയിം ലിസ്റ്റ് കൊടുക്കാം അല്ലെ? നെയിം ഡോട്ട് txt കൊടുക്കാം. ഓക്കെ ആണോ? ഓക്കെ ആണോ? ദെൻ നെക്സ്റ്റ് എന്താ കൊടുക്കേണ്ടത്? ഒരു കമ കൊടുക്കണം. കമ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? മോഡ് സെറ്റ് ചെയ്യണം. എന്ത് മോഡിൽ കൊടുക്കാം? വി ആർ ഗോയിങ് ടു റൈറ്റ് സംതിങ്, റൈറ്റ്? സോ നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കാം? റൈറ്റ് പ്ലസ്സിൽ തന്നെ കൊടുക്കാം, അതായിരിക്കും നല്ലത്. ഓക്കെ ഓക്കെ, റൈറ്റ് പ്ലസ്സിൽ മോഡ് കൊടുത്തു. ക്ലിയർ ആണോ? നമ്മൾ റൈറ്റ് ചെയ്യാനല്ലേ പോണത്, അപ്പൊ ഞാൻ റൈറ്റ് പ്ലസ് തന്നെ കൊടുത്തു. ഓക്കെ ആണോ? ഓക്കെ, ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് വാട്ട്? നെക്സ്റ്റ് ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം? നെക്സ്റ്റ് ലൈൻ നമുക്ക് എൻട്രി ചെയ്യാനുള്ള ഡേറ്റാസ് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ പ്രിന്റ് എഫ് കൊടുക്കുകയാണ്. സോ ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് പ്രിന്റ് എഫ് enter the name. Okay, so enter the name. നമ്മളപ്പോൾ അതിന് എന്ത് കൊടുക്കാം? scanf name അല്ലേ? it's a character string, right? so %s comma ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? %s ampersand വരുമോ? നോ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ എന്ത് കൊടുക്കണം? വെറുതെ നെയിം കൊടുക്കണം. ക്ലിയർ ആണോ? നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് എന്താണ് വേണ്ടത്? പ്രിന്റ് എഫ് enter the number, right? മൊബൈൽ നമ്പർ ആണ്. ഓക്കെ, enter the number. സോ അതിന് നമ്മൾ എന്താ കൊടുക്കുക? scanf എന്ത് കൊടുക്കണം? %d, ampersand number അല്ലേ? ക്ലിയർ ആണോ? ഫയൽ ഓപ്പൺ ചെയ്തു. again നമുക്ക് ഇവിടെ 2 ഡേറ്റാസ് ആണ് വേണ്ടത്, നെയിം ആൻഡ് നമ്പർ ആണ്. സോ പ്രിന്റ് എഫ് enter the name കൊടുത്തു, പ്രിന്റ് എഫ് enter the number കൊടുത്തു. ക്ലിയർ ആണോ? ഇതുവരെ ക്ലിയർ ആണോ? നമുക്കിനി എന്ത് ചെയ്യണം? ഇത് ഫയലില് പ്രിന്റ് ചെയ്യണം. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? എനിക്ക് ഈ സാധനം, എനിക്ക് ഈ ടെക്സ്റ്റിൽ ഉള്ളത് വേണ്ട, ഇവിടെ ടെർമിനലല്ലേ റൺ ആവുക. ടെർമിനലിൽ റൺ ആയി കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഈ ഫയൽ എനിക്ക് ഒരു txt ഫയലായിട്ട് വേണം, നെയിം txt ഫയലായിട്ട് അവിടെ കാണിക്കണം എനിക്ക്. ഓക്കെ, സോ അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഫയലിൽ പ്രിന്റ് ചെയ്യണം. ഫയലിൽ പ്രിന്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ വി ക്യാൻ യൂസ് ദിസ് മെത്തേഡ്. എഫ് പ്രിന്റ് ഓഫ് യൂസ് ചെയ്ത് എനിക്ക് പ്രിന്റ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, വാട്ട് ഈസ് ദിസ് വേണം? എഗൈൻ അപ്പൊ എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം? ഫയലിൽ പ്രിന്റ് ചെയ്യണ്ടേ? അപ്പൊ ഫയലിൽ പ്രിന്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യണം? എഫ് പ്രിന്റ് ഓഫ് യൂസ് ചെയ്യണം. ക്ലിയർ ആണോ? ക്ലിയർ. ഈ 2 സാധനങ്ങളും നമുക്ക് ടെർമിനലിലാണ് കാണിക്കുക. എനിക്ക് ഇത് ടെർമിനലിൽ വേണ്ട. ടെർമിനലിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞ ശേഷം എന്ത് ചെയ്യണം? ഇങ്ങനെ ഒരു txt ഫയൽ ആയ ശേഷം നമുക്ക് ആ ടെർമിനലിൽ കാണിക്കണുണ്ടല്ലോ, ആ ടെർമിനലിൽ കാണിക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ തന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരു txt ഫയലിൽ കാണിക്കണം. ഓക്കെ, സോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ പ്രോഗ്രാം എഴുതുന്നത്. സോ അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യണം? ഫയലിൽ പ്രിന്റ് ചെയ്യണം. അപ്പൊ ഫയലിൽ പ്രിന്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് 3 ഓപ്ഷൻസ് ആണ് ഉള്ളത്. ഓക്കെ, എന്തൊക്കെ ഓപ്ഷൻസ് ആണ് നമുക്കുള്ളത്? എഫ് പുട്സി ക്യാരക്ടർ വൈസ് പ്രിന്റ് ചെയ്യാം, സ്ട്രിംഗ് വൈസ് പ്രിന്റ് ചെയ്യാം, നോർമൽ പ്രിന്റ് എഫ് യൂസ് ചെയ്യാം. ഞാൻ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? എഫ് പ്രിന്റ് എഫ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ അപ്പൊ എഫ് പ്രിന്റ് എഫ് യൂസ് ചെയ്ത് നെക്സ്റ്റ് എന്താണ് വേണ്ടത്? ഫയൽ പോയിന്റർ. നമ്മുടെ ഫയൽ പോയിന്ററിന്റെ പേര് എന്താണ്? എഫ് പ്രിന്റ് എഫ് യൂസ് ചെയ്ത് നമ്മളുടെ ഫയൽ പോയിന്റർ. വാട്ട് ഈസ് നമ്മളുടെ ഫയൽ പോയിന്ററിന്റെ പേരെന്താ? pl. പി ആണ്. ഫയൽ പോയിന്ററിന്റെ പേരെന്താണ്?
പി ആണ്. അപ്പൊ അത് കൊടുക്കുക. ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആണോ? ഈ അർജുന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ബാക്കി ആൾക്കാരുടെ അവസ്ഥയൊക്കെ എന്താണ്? ഇത് മനസ്സിലായ? എഫ് പ്രിന്റ് എഫ് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്ത് കൊടുത്തു? ഇവിടെ എന്താണുള്ളത്? ഫയൽ പോയിന്റർ കൊടുത്തു. നമ്മുടെ ഫയൽ പോയിന്ററിന്റെ പേരെന്താണ്? പി ആണ്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ഉള്ളത് എന്താണ്? ഇവിടെ ഒരു കമ വരും കേട്ടോ. ഇവിടെ ഒരു കമ എഗൈൻ എന്താണ്? സ്ട്രിങ്. കമ സ്ട്രിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് കൺട്രോൾ സ്ട്രിങ് ആണ് ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, ഇറ്റ്സ് സ്ട്രിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കൺട്രോൾ സ്ട്രിങ് ആണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ പ്രിന്റ് ചെയ്യാൻ പോണത് എന്തൊക്കെ വാല്യൂസ് ആണ്? %s, ഒരു %s പ്രിന്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നുണ്ട്. എഗൈൻ എന്താണ് അതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ പ്രിന്റ് ചെയ്യാൻ പോണത്? ഒരു %d ആണ്. മനസ്സിലായോ? നമ്മൾ നോർമൽ പ്രിന്റ് ഓഫ് എഴുതുമ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെ എഴുതും? %s ഇങ്ങനെയല്ലേ എഴുതുക? നമ്മൾ നോർമൽ പ്രിന്റ് ഓഫ് എഴുതിയാൽ എങ്ങനെ എഴുതും? പ്രിന്റ് ഓഫ് എനിക്ക് നെയിം പ്രിന്റ് ആവണം അല്ലെ? അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് എഴുതും? %s, എന്താണ് നെയിം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എഴുതും. അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റർ കൊടുത്ത് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് പ്രിന്റ് ആവേണ്ടത് എന്താണ്? നെയിം ആണ് പ്രിന്റ് ആവേണ്ടത്. സോ %s കൊടുത്ത് നെക്സ്റ്റ് പ്രിന്റ് ആവേണ്ടത് എന്താണ്? %d നമ്പർ ആണ്. സോ %d നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് %d ആണ്. സോ ഞാൻ എന്ത് കൊടുത്തു? ഇവിടെ %d. ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആണോ? നെക്സ്റ്റ് ഇനി എന്ത് എഴുതണം? ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്ത് കൊടുക്കണം? ഇതിനെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണ്ടേ? %s എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? %s എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? നെയിം ആണ്. സോ നെയിം. നെക്സ്റ്റ് ഉള്ളത് എന്താണ്? %d എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? നമ്പർ. ഓക്കെ, സോ അപ്പൊ ഇവിടെ എന്ത് കൊടുക്കണം? നമ്പർ കൊടുക്കണം. ക്ലിയർ ആണോ? ആണോ? ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, എനിക്ക് ഫയലിലുള്ള കണ്ടന്റ്സ് ഒക്കെ പ്രിന്റ് ആക്കണം. ഇതൊക്കെ ഇനി എനിക്ക് ആ ഫയലിൽ പോയിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലോ എന്നുള്ളത് എനിക്കൊന്ന് എൻഷുർ ചെയ്യണം. മനസ്സിലായ? നമ്മളിങ്ങനെ നെയിമും നമ്പറും എൻറ്റർ ചെയ്ത് അത് ഫയലിലേക്ക് പോയി പ്രിന്റ് ആയി. ആ പ്രിന്റ് ആയ സാധനം അതിനകത്തുണ്ടോ ഇല്ലോ എന്നുള്ളത് എനിക്ക് ടെർമിനലിൽ തന്നെ കാണാൻ പറ്റണം. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ എഴുതുകയാണ്. ഒരു പ്രിന്റ് എഫ് എഴുതുന്നുണ്ട്. ഫയലിലുള്ള കണ്ടന്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് എനിക്ക് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. സോ പ്രിന്റ് എഫ് contents of the file. printf contents of the file. ഈ ഫയലിൽ എന്തൊക്കെ കണ്ടന്റ്സ് ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് കാണണം. ഓക്കെ, സോ അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യാണ് ഫയലിലുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ സ്കാൻ ചെയ്യാൻ പോവാണ്. എഫ് സ്കാനഫിനും സെയിം സിമ്പിൾ തന്നെയാണ്. ഏത് ഫയലാണ്? പോയിന്റർ ഇതാണ്. again അതിൽ എന്തൊക്കെ വാല്യൂസ് ആണുള്ളത്? ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ കൊടുത്ത വാല്യൂ എന്താണ്? %s, %d ആണ്. നെക്സ്റ്റ് ഉള്ളത് ഫസ്റ്റ് കൊടുത്തിട്ടുള്ള വാല്യൂ എന്താണ്? നെയിം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്. നെക്സ്റ്റ് ഉള്ളത് എന്താണ്? ആംപർസാൻഡ് നമ്പർ ആണ്. ഓക്കെ, സോ ഇതിനൊക്കെ നമ്മൾ റീഡ് ചെയ്യും. റീഡ് ചെയ്ത ശേഷം എന്ത് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം? നോർമൽ പ്രിന്റ് എഫ് കൊടുക്കണം. ഓക്കെ, നോർമൽ പ്രിന്റ് എഫ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? %s and %d. അതൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. നെയിം നമ്പർ. സോ അഗൈൻ ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം? ഈ 3 ലൈൻ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. ഇതുവരെ ഉള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായ? എഫ് പ്രിന്റ് എഫ് വരെ ഉള്ളത് മനസ്സിലായ? യെസ് ആണോ നോ ആണോ? എഫ് പ്രിന്റ് എഫ് വരെ ഉള്ളത് മനസ്സിലായ? മനസ്സിലായിട്ടില്ല? വാട്ട് അബൌട്ട് അതേഴ്സ്? ഓക്കെ, സോ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ഇതുണ്ടല്ലോ നമ്മൾ കൊടുക്കണ. ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ നെയിം ഒക്കെ ടൈപ്പ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ അഭിനന്ദിന്റെ പേര് ടൈപ്പ് ചെയ്യും. അഗൈൻ എന്താണ്? ഇന്നൊരാളുടെ പേര് ടൈപ്പ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, അത് ആ നമ്പർ ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്ന അറിയോ? ഇവിടെ ഒരു ഡോക്യുമെന്റ് ക്രിയേറ്റ് ആവും. ഒരു ഫയൽ ഇങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ആവും. ഫയൽ ക്രിയേറ്റ് ആയ ശേഷം എന്താണ്? ഇവിടെ ഒരു ഫയൽ ക്രിയേറ്റ് ആവും. ക്രിയേറ്റ് ആയ ശേഷം ഇവിടെ ആ പേര്, ഇപ്പൊ അഭിനന്ദ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അഭിനന്ദിന്റെ പേരും അഗൈൻ എന്താണ്? അവന്റെ മൊബൈൽ നമ്പറും ഇവിടെ വന്ന് സ്റ്റോർ ആവും. ഓക്കെ, സ്റ്റോർ ആയ ശേഷം എനിക്ക് എന്താണ്? എനിക്കൊരു കൺഫ്യൂഷൻ ആണ്. നമ്മളൊക്കെ എല്ലാവരും കൺഫ്യൂഷനുള്ള ആൾക്കാരല്ലേ? നമുക്കൊരു കൺഫ്യൂഷൻ ആണ്. എന്താണ്? നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഡേറ്റാസ് അവിടെ വന്നിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് എന്താണ്? ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ആണ്. ഓക്കെ, കൺഫ്യൂഷൻ ആണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താണ്? ആ ഫയലിന്റെ അകത്ത് ആ കണ്ടന്റ് ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് എനിക്ക് അറിയണം. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ എഴുതുകയാണ്. ആ ഫയലുള്ള കണ്ടന്റിനെ പ്രിന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്രിന്റ് ഓഫ് കണ്ടന്റ്സ് ഓഫ് ദ ഫയൽ. ആ ഫയലിൽ എന്തൊക്കെ കണ്ടന്റ്സ് ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് കാണണം. സോ പ്രിന്റ് ഓഫ് കണ്ടന്റ്സ് ഓഫ് ദ ഫയൽസ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതിലുള്ള ഫയലൊക്കെ എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം? അതിൽ എന്തൊക്കെ കണ്ടന്റ് ഉണ്ടെന്ന് എനിക്കൊന്ന് സ്കാൻ ചെയ്ത് എടുക്കണം. സോ ഞാൻ എന്ത് യൂസ് ചെയ്ത്? എഫ് സ്കാൻഎഫ്. ഏത് ഫയൽ എന്താണ്? പോയിന്റർ ഫയലാണ്. സോ പി കൊടുത്ത് എഗൈൻ അതിനകത്ത് നമുക്കറിയാം എന്തൊക്കെ കണ്ടന്റ്സ് ആണ് അതിനകത്ത് ഉള്ളത്.
നെയിം ഉണ്ട്, നമ്പർ ഉണ്ട്. നെയിം എന്ന് പറയുന്നത് %s ആണ്. എഗെയിൻ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? %d ആണ്. ഓക്കെ, എഗെയിൻ കമ %s എന്ന് പറയുന്നത് നെയിം ആണ്. ദെൻ സ്കാൻഎഫ് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇവിടെ ആംപർസെന്റ് യൂസ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, എഗെയിൻ ഈ രണ്ട് ഫയലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും? സ്കാൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിനെ നോർമൽ പ്രിന്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് എന്ത് ചെയ്യണം? പ്രിന്റ് ചെയ്ത് എടുക്കുക. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ ശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഫയലിനെ ക്ലോസ് ചെയ്യണം. എഫ് ക്ലോസ്. ഫയൽ ഓപ്പണിലാണ് ഉണ്ടാവുക. ഫയൽ നമ്മൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം? ഫയലിനെ ക്ലോസ് ചെയ്യണം. ഏത് ഫയലിനെയാണ് നമുക്ക് ക്ലോസ് ചെയ്യേണ്ടത്? ഫയലിന്റെ പേരെന്താണ്? പി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഫയലാണ്. സോ പി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കൊടുക്കണം. ഓക്കെ, ഓക്കെ ആണോ? ഫസ്റ്റ് ഫയൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യുക. ഓക്കെ, അഗെയിൻ കൊടുക്കേണ്ട ഡേറ്റാസ് ഒക്കെ കൊടുക്കുക. അതിനെ ഫയലിലേക്ക് പ്രിന്റ് ചെയ്യാം. അഗെയിൻ ആ ഫയലിൽ കണ്ടന്റ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് വെരിഫൈ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അത് വെരിഫൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. ഓക്കെ, ഈ ലാസ്റ്റിലുള്ള 3 ലൈൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഒന്നല്ല. ഓക്കെ, ഇത് ജസ്റ്റ് നമുക്ക് വെരിഫിക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം നമ്മൾ എഴുതുന്ന ലൈൻസ് ആണ്. ഇതിന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പിന്നെ പിന്നെ ഒഴിവാക്കാൻ തുടങ്ങാം. ഓക്കെ, പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം? ഫയൽ ഓപ്പണിലാണുള്ളത്. നമ്മൾ ഫയലിനെ എന്ത് ചെയ്യണം? ക്ലോസ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, ഇതാണ് പ്രോഗ്രാം. അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം. സമയം പോയി. എൻ്റർ ദ നെയിം. നെയിം എന്താണ്? അഭിനന്ദ് ഞാൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നമ്പർ 20 കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ഫയലിൽ സ്റ്റോർ ആയിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ കൊടുത്ത ഫയലിന്റെ പേര് എന്തായിരുന്നു? വാട്ട് ഈസ് ദ ഫയൽ നെയിം? name.txt. അപ്പോൾ ഫയൽ അവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. name.txt ഇവിടെ ഒരു ഫയൽ വന്നിട്ടുണ്ടോ? നമുക്ക് ഫയൽ വേറെ എവിടെ എത്തുന്നുണ്ട്? വന്നിട്ടുണ്ട് name.txt. ഇതാ വന്നിട്ടുണ്ടോ? നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഫയല് അഭിനന്ദും 20 അല്ലേ നമ്മൾ കൊടുത്തത്? അഭിനന്ദും 20 അല്ലേ നമ്മൾ കൊടുത്തത്? ആ ഡേറ്റാസ് വന്നിട്ടുണ്ടോ അവിടെ? ഇവിടെ നോക്ക്, ആ ഫയൽ വന്നിട്ടുണ്ടോ? ഇപ്പൊ വേണമെങ്കിൽ വേറെ ഉണ്ട് നോക്ക്. വേറെ ഇൻഫർമേഷൻ എന്ത് കൊടുക്കാം? ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ലൈൻ എഴുതിയില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചോ. ഈ ലൈൻ എഴുതിയില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചോ. ഈ ലൈൻ എഴുതിയില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, പ്രോഗ്രാം റൺ ആവും. പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കാണാൻ പറ്റൂല എന്നറിയോ? ഇവിടെ നമുക്ക് ടെർമിനലിൽ പറഞ്ഞുകൊണ്ടല്ലേ കണ്ടന്റ് ഓഫ് ദ ഫയൽസ് അഭിനന്ദ് അഗെയിൻ 20 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. ആ സാധനം എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല? നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല. ആണെങ്കിൽ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം. എൻ്റർ ദ നെയിം രാകേഷ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, നമ്പർ 21 കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ഫയല് name.txt. ഫയൽ ഫുള്ള് ഇൻവിസിബിൾ ആണ് ഉള്ളത്, അതാണ് പ്രശ്നം. ദ name.txt. ഓക്കെ, രാകേഷ് 21 വന്നിട്ടുണ്ടോ? ഇത് നമുക്ക് സ്ക്രീനിൽ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തത്? സ്ക്രീനിൽ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തത്? നമുക്ക് ഈ ഫയലുള്ള ഫയല് കാണണമല്ലേ, അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്തത്? ഈ 2 ലൈനും ആഡ് ചെയ്തത്. മനസ്സിലായ? ഇതില്ലെങ്കിലും പ്രോഗ്രാം റൺ ആവും. പക്ഷെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റൂല? ടെർമിനലിൽ കാണാൻ പറ്റില്ല. ടെർമിനലിൽ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഈ 3 ലൈനും കൂടി ആഡ് ചെയ്യണത്. ഓക്കെ, എല്ലാവരും ഒന്ന് അറ്റൻഡൻസ് ഒന്ന് പോസ്റ്റ് ചെയ്യും. ഈ പ്രോബ്ലം ഒന്നുകൂടി പോയി എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയോ? നോക്കണം ഈ വീഡിയോ എടുത്തിട്ട്. ഇത്